បាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះឈុនវិជ្ជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងនឹងលំហាត់ទី1ទាក់ទងការ install YouTube server អញ្ចឹងយើងធ្វើការបញ្ចូលឈ្មោះរបស់យើងហើយក៏ដូចជា file យើងទៅទុកដាក់ YouTube server ហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតត្រូវរើស file ហើយខ្ញុំធ្វើការចូលទៅរក file project ដែលយើងបានសាំងគឺ YouTube ហ្នឹងចុចទៅវាហើយចុចពី open ហើយយើងធ្វើការបដូរ YouTube server យើងទៅជា version ចុងក្រោយ 24.04 ហើយ skip យើងចុចពាក្យ finish ដល់យើងចុចពាក្យ finish ហើយយើងធ្វើការចុច start ដើម្បីចូលដល់កម្មវិធីចឹងជួយរងចាំបន្តិចយើងកំពុងចូលយើងកំពុងដាក់កម្មវិធីយើងធ្វើយកពាក្យអង់គ្លេសហើយយើងធ្វើការបិទតំចុចកោដើម្បីចុចពាក្យ done ចុចពាក្យ done រហូតទៅពាក្យ done ទៀតហើយយើងចុចពាក្យ continue បន្ទាប់ពីយើង scroll ចុះមកកោពាក្យ done បន្តទៀតហើយចុចពាក្យ done ទៀតហើយធ្វើការចុចពាក្យ continue ហើយចូលរងចាំពីដំបូងគឺយើងពេញឈ្មោះរបស់យើង YouTube server របស់យើងឈ្មោះអីចាំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមេជាហើយចាត់ទុកឈ្មោះនេះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជាហើយខាងក្រោមនេះក៏ដូចជាឈ្មោះជាទៅដែរហើយយើងចូល password របស់យើងក៏ដូចបញ្ជាក់ password របស់យើងហើយ password របស់ពាក្យ done ខ្ញុំចុចពាក្យ continue ហើយបន្តមកទៀតយើង scroll ចុះមកក្រោមមកយកពាក្យ done ដូចគ្នាទៅដែរហើយយើង scroll ចុះមកក្រោមរហូតមកយកពាក្យ done ទៀតហើយយើងរងចាំបន្តិច
បន្ទាប់ពីយើងរ៉ាន់ពេញអស់ហើយយើងធ្វើការពេញព័ត៌មានរបស់យើងពេញដំបូងគឺ sudo touch backslash etc backslash ទៀត include backslash ទៀតទំព័រទៀត include ដោយរៀនទីdisable ហើយចុច enter ចូល password របស់យើងមក enter នេះមកយើងចូលម្ដងទៀតហើយយើង8 comment sudo clear type etc backslash include backslash include dot then dot disable ហើយក៏ enter
xong vào comment clear hết hay bắt đầu một chiếc chương thôi cả apply cái chỉ upgrade nhưng như vào việc sudo comment sudo apt đọc tiếng update and apt đọc tiếng upgrade đọc tiếng đọc y cái thôi cả bây giờ clear nó hay nhưng vào comment rồi chỉ thêm hai thì dân được phong được không tự chỉ là nhưng vào việc cú em ai thôi cả inter mà đi chơi một bao nhiêu ai ở đập bị đập bị dụ tí mới còn được đi hôn thôi cả bật bật vào mình sử đúng shutdown không con chân Mình số được với mắt của mình chia nên mà vào tự động của mình phải dạy của mình OTP chẳng được bóng như cho cầm thì thu số với những thừa cả phải chung với giới phải cho password và PWD của công ty tri ná hay như chung quanh như vậy và cầm ở lại nhưng mà clear cảm thì mình sẽ nhưng mà comment âm cái đi ai ở bên khen tới tri đỏ clear dân phải chung folder extra file folder enter hay automatic nhưng cho cả chạy của mình với những cái chúng ta lại những cái chiếc folder bên chúng ai file automatic nhưng cho cả touch và mình touch để bằng cái file nó folder nó để mình chung ai file đó thì ai bật mình ở đây mình chạy mình biết nhân vật mình ở đây đó ấy đấy rồi nhân vật mình ở đấy hai muốn nhân vật mình ở đấy đọc clip đặt ở ấy thôi với ba hai vậy nhân vật của mình eco thiết ở nhân vậtในขนมหูเดิมแบบไม่เชียร์ให้เปิดมาได้ดอทอะไรขายไว้ภาย
ហើយបន្តនេះយើងប្រើកំណត់ sudo ដើម្បីធ្វើការ update ប្រើកំណត់ sudo ហើយចុចពី update apt update ដក clear កំណត់ n 2 ដងហើយយើងប្រើ sudo apt upgrade ដក y ធ្វើការ enter បញ្ចូល password របស់យើងមកហើយ enter ម្ដងទៀត ចូលលោកគ្រូនេះសូមប្រើ command lab អ command ឆ្នាំទី3ជាដំបូងបញ្ចូលឈ្មោះជាដោយបញ្ចូល password របស់ខ្ញុំមកហើយធ្វើការ enter ហើយបន្ទាប់ពី enter ធ្វើការ clear មួយសិនហើយខ្ញុំប្រើ command ls ដើម្បីបង្ហាញបន្តជាមួយfolder របស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ command sudo apt .clear upgrade បញ្ចូល password របស់ខ្ញុំ
Automatic គឺយើងប្រើ comment ដាក់អីជាមួយនឹង free បើយើងឆែកមើលមកយើងហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើ comment grab clear ដល់បន្ទាប់ពីដងយើងចូលពាក្យ error នៅក្នុងនោះហើយដល់ clear backslash ជាមួយនឹង var backslash log backslash system clear log ឬក៏ enter ហើយបើ comment grab ម្ដងទៀតដក clear ដល់បង្គាប់ពីរដងហើយយើងសួរពី error នៅក្នុងដល់បង្គាប់នោះហើយយើងដក clear ហើយយើងប្រើ comment backslash var backslash log backslash system dot clear log rồi cả enter ទៀតគឺយើងប្រើ comment grad or dot com to do បង្កើត new folder ហើយប្រើពាក្យ file ធ្វើ comment file ដក clear backslash home ដក clear ដល់បង្គាប់ពីរដងគឺយើងបញ្ចូលសញ្ញាផ្កាយ PDF ហើយយើងធ្វើការ enter មាន file folder បង្កើតជាច្រើននៅនេះហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើ comment wc .clear .n clear hi.jt យើងធ្វើការបះស្រាយនេះហើយយើងប្រើការ pin ចំពោះការ pin នេះគឺយើង pin សារ pin ទៅ Google pin.c លេខ4 clear Google .com ធ្វើការ enter យើងកំពុងតែ pin ទៅ Google ហើយបន្តទៅយើងឆែកមើល IP របស់យើងIP address ដល់ so យើងធ្វើការ enter ហើយយើងប្រើ wget .clear http // dom google.com
slash.com mình slash file dot zip application thì mình sudo dot clear apt dot clear remote nhưng số ca remote dot repeater có chỉ tương cú như một tôi gặp hạn của tôi là sai mình thì bấy thì tôi phải SA tiền được bút tam SA giống bên được bút tam SA tập bốn những thứ cả vào Windows Power sẽ được run visitor món hay những thứ cả một chỗ đã tôi được tu sửa bởi chứng thì dùng ở một chiếc của nhóm tốt được chịu password hay tôi bị và hai cho thấy và tôi tập bốn là câu chuyện comment sudo AP hay những thứ cả update ra nhưng thua cao của mình sudo system etctl enable thua cao đặc biệt đó rồi mình ao đọc liếc SA thực hiện enter tổng tiết dung vào của mình system đọc liếc sudo đọc liếc system đọc liếc system ctl đọc liếc status đọc liếc SA rồi enter thì vào cái mình sudo thì system thì ctl đọc liếc status click enter nhập vào mình sudo box u sw alone sa enter cảm để từ reset hay nhập vào mình IP đợt đây là chạy mở IP ở đây ở dưới nhưng mà bây giờ sẽ để thể bây giờ thấy dân cho một cái thì Windows Power Shell bây giờ vào cái mình ASA đọc kia chung user bây giờ hay dùng vào add chung với những IP ở đây chung với IP bỏ bây giờ hay sửa cài enter box nhưng mình che sửa cài enter chung với password bây giờ bây giờ bắt đầu ban châu không là dùng dịch vụ từ ban ấy trong một bây giờ dịch vụ từ ban ấy nhưng ở cả pin từ nó
បាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបានឈ្មោះឈរមេងឈៀមមកពីក្រុម AU5 ស្រាប់តែដៃខ្ញុំមកដោះស្រាយលំហាត់លោកគ្រូបានឲ្យតាក់ទងនឹងបច្ចេក comment hardware monitor អញ្ចឹងយើងដំបូងយើងធ្វើការចូលUbuntu server នេះមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការ log user ឈ្មោះ password បាទនេះគឺជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចូលកម្មវិធីWindows PowerShell ដើម្បីធ្វើការ pin មក remote ទៅកាន់ Ubuntu server អញ្ចឹងដំបូងយើងធ្វើការវាយ IP របស់បន្ទប់របស់យើងសិនអញ្ចឹងនេះគឺជា IP របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ pin ពី PowerShell មក722012 72 12យើង pin ហើយយើងធ្វើការវាយ command and message user ជាមួយ IP មិន password ហើយធ្វើការបាន pin មកUbuntu server ហើយអញ្ចឹងcommand ដំបូងគឺយើងធ្វើការចូលទៅតាក់ទង search បង្ហាញឈ្មោះ UFI បាទនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឆែកមើលឈ្មោះហើយយើងធ្វើការឆែកជាមួយនឹង CPU អញ្ចឹងដើម្បីឆែក CPU យើងត្រូវវាយ command ls CPU ហើយយើងធ្វើការ enter ls CPU បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា CPU របស់ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង32 bit 64 bit ផ្សេងនេះខ្ញុំធ្វើការ clear មួយសិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាយឆែកមើល CPU ហើយខ្ញុំធ្វើការចូលទៅ download Xtop តែដោយសារ Xtop ខ្ញុំ down ហើយតែក៏មិននៃការវាយ download Xtop យើងត្រូវវាយ sudo apt install ហើយជាមួយ Xtop ហើយធ្វើការ enter កន្លែងខ្ញុំបាន install ហើយយើងគ្រាន់តែបង្ហាញ Xtop តែម្ដង
ខ្ញុំធ្វើមកបាទនេះគឺជាdesktop ដែលខ្ញុំបានចូលមកនេះមាន CPU មានអីផ្សេងៗទាក់ទងនឹងមាន PID user ហើយមួយចំនួនចឹងយើងធ្វើការចេញចុច shortcut F10 ចេញមកក្រៅវិញអញ្ចឹង command បន្ទាប់ខ្ញុំធ្វើការឆែកមើល memory តែយើងប្រើអស់ប៉ុន្មានហើយយើងនៅសល់ប្រមាណទៀតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើអក្សរ command free ហើយពាក្យ free ជាមួយនឹងដាក់អក្សរ x យើងធ្វើការ enter មកបាទនេះគឺជា memory របស់ខ្ញុំ total បញ្ជីខ្ញុំប្រើអស់វាមេនៅសល់បញ្ជីជាងទៀតហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការតាក់ទងនឹងការឆែក hard disk អញ្ចឹងចំពោះការឆែក hard disk យើងវាយ command អក្សរ ds តាស់ហើយដូចគ្នាធ្វើការ enter បាទតាក់ទង hard disk របស់ខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំមាន 25G ហើយខ្ញុំប្រើអស់ G នៅសល់ 14G ទៀតអញ្ចឹងប្រើតែអស់តែ 21% ទេអញ្ចឹងសម្រាប់យើងបង្ហាញពីខាងលើមកយើងដូចពិបាកក្នុងការមើលអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្ហាញតាក់ទង storage របស់យើងឲ្យមានភាពងាយស្រួលមើលយើងអាចប្រើ command មួយទៀតបានគឺយើងប្រើ command អក្សរ ls lk ធ្វើការ enter មកនេះគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលបាទហើយ command បន្ទាប់ទៀតគឺយើងចូលទៅឆែកមើលតាក់ទងនឹង network របស់យើងភ្ជាប់អីផ្សេងអញ្ចឹងវាក៏ដូច IP របស់យើងចុចពាក្យ IP ដក clear អក្សរ A ធ្វើការ enter ហើយនេះគឺជា IP របស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់ពីយើងឆែកមើលអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចូលទៅក្នុងdesktop ម្ដងទៀតដើម្បីយើងពិនិត្យមើលតាក់ទងនឹងលេខសម្រាប់លេខ PID សម្រាប់យើងធ្វើការ kill ឬក៏អញ្ចឹងយើងវាយពាក្យ command desktop ម្ដងទៀតមកហើយយើងធ្វើការ enter បាទអញ្ចឹងនេះគឺសិតតែជាលេខ PID ដែលយើងបង្ហាញមុននឹងតិចអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការយកលេខណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកលេខ355នេះចុះដើម្បីធ្វើការ kill វាអញ្ចឹងយើងចុច shortcut F10 ចេញមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនិយាយសិនអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងដើម្បីយើងអាចkill IP នឹងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវបាច់ពាក្យ command អក្សរ kill បាទ kill បក clear ដាស់លេខ9ហើយបន្តមកទៀតយើងបញ្ចូលលេខ PID មួយហ្នឹង355បន្តមកទៀតយើងធ្វើការចុច enter ទៅវានឹង kill PID មួយហ្នឹងតែដោយសារខ្ញុំអត់ kill ទេខ្លាចមានបញ្ហា error ណាមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់ kill វិធីមកបង្ហាញទៅក្នុង comment ហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើ comment តាក់ទងនឹងធ្វើការ restart អញ្ចឹងតាក់ទងនឹង comment ធ្វើការ restart បាទបាទនេះអញ្ចឹងដំបូងធ្វើការ comment ពាក្យដើម្បី restart Ubuntu server គឺយើងប្រើ command sudo ហើយយើងវាយពាក្យ shutdown បាទមកអញ្ចឹងយើងប្រើ command នេះបានន័យថាយើងធ្វើការ restart ឥឡូវតែម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើការហើយបញ្ចូល password របស់យើងតែម្ដងទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងនេះគឺវានឹងធ្វើការ restart ភ្លាមហើយទីវានឹងបើកវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយ user ឡើងវិញហើយវាថាដាក់ password ម្ដងទៀតយើង start មកវិញធម្មតាពីសិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ restart ហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុង Windows PowerShell ម្ដងទៀតដើម្បី pin មក Ubuntu server ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងវាយតែមក pin ណា172 20
ចាំ IP ធ្វើការ search យក IP មក192.20.10.2 នេះមកចូល provincial វិហើយយើងនេះយើង enter ជំនួយធ្វើការ pin មក Bluetooth server ហើយអញ្ចឹងយើងវាយ command ASA ដល់គ្នាជាមួយ user របស់យើង add ហើយនឹង IP password បាទនេះគឺយើង pin មក to server បានហើយគឺធ្វើការ clear អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង pin មកម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើ command មួយចុងក្រោយទាក់ទងនឹង command ការបិទទាក់ទង Bluetooth server គឺយើងប្រើ command sudo shutdown now sudo clear shutdown យើងធ្វើការ shutdown ទាក់ទងនឹងUbuntu server របស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់បច្ចេកមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំរាបលា
បាទសូមជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះឈូមេងឈាមពីក្រុម AU5 សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការ run លំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ការងារទី1គឺ record អំពី user management ដែលក្នុងនោះយើងមាន requirement ចំនួន9បាទលោកគ្រូបានបង្ហាញដែលឲ្យយើងធ្វើនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ដំបូងធ្វើការចូលមកកម្មវិធី PowerShell អញ្ចឹងសម្រាប់ comment ដំបូងគ្រូបានដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹង who am I អញ្ចឹងយើងធ្វើការ who am I យើងធ្វើការ comment who am I សិន am I អញ្ចឹងសម្រាប់ comment who am I នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់យើងកំពុងប្រើនៅ user មួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងនៅ user ឈ្មោះ Chia ហើយបន្តមកទៀតទី2គឺតាក់ទងនឹងប្រើ comment pwd អញ្ចឹងសម្រាប់ comment pwd គឺយើងប្រើសម្រាប់យើងចង់បង្ហាញថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតន្ត្រីណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងស្ថិតក្នុងតន្ត្រី home ឈ្មោះ user Chia ហើយសម្រាប់ទី3គឺយើងធ្វើការចូលទៅបង្កើតជាមួយ user ថ្មីcreate user include home and base script អញ្ចឹងយើងធ្វើការវាយចំណុចសិន sudo dot user add base យើងធ្វើការផ្សេង command នេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើការ add user មួយដែលមានឈ្មោះ Media អញ្ចឹងធ្វើការចុច enter មកអញ្ចឹងបន្ទាប់ចុច enter ហើយយើងធ្វើការចូលទៅសម្រាប់លំហាត់ទី4នេះយើងធ្វើការ switch ទៅកាន់ user ថ្មីអញ្ចឹងធ្វើការបដូរមកកាន់ user យើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងមកដូចយើងប្រើ command sudo su ជាមួយនឹងឈ្មោះ user បានបង្កើតsudo su ជាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបដូរមកហើយយើងធ្វើការចូលទៅបង្ហាញ user ថ្មីហ្នឹងជាមួយគេយើងប្រើ command ដដែល who am I បាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាន switch មកហើយជាមួយ user ថ្មីទៅបង្កើតឈ្មោះ Meiji អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង switch មកហើយសម្រាប់ទី6នេះគឺយើងធ្វើការចេញពី home directory សិនអញ្ចឹងយើងធ្វើការcomment comment cd enter ហើយបន្តមកទៀតទី7យើងធ្វើការចូលទៅបង្កើត folder ថ្មីមួយហើយនឹងយើងចូលទៅបង្ហាញឈ្មោះ folder ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើត folder ថ្មីបានគឺយើងប្រើ comment mkdir making directory ហើយ folder ដាក់ឈ្មោះ su5 យើងធ្វើការ enter មកដល់យើងបង្កើតហើយយើងធ្វើការចូលទៅបង្ហាញទៅប្រើ comment ls ដើម្បីបង្ហាញឈ្មោះ folder យើងបានបង្កើតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្កើតនិងបង្ហាញគឺឈ្មោះ su5 ហើយបន្តមកទៀតចំណុចទី8បន្ទាប់យើងបង្កើត folder ទី7ហើយយើងធ្វើការចេញទៅ user ដើមរបស់យើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីយើងចេញទៅ user ដើមរបស់យើងប្រើ comment exit យើង enter មកហើយបន្ទាប់មកហើយយើងចូលទៅបង្ហាញម្ដងទៀតthìយើងកំពុងនៅ user ដើមអត់បានខ្ញុំកំពុងនៅ user ដើមខ្ញុំឈ្មោះ Chia មកវិញហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចេញទៅ user ដើមហើយចំណុចចុងក្រោយទី9គឺយើងធ្វើការចូលទៅបង្ហាញ user list អញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្ហាញ user list បានយើងត្រូវប្រើ comment cat log clear etc pass យើងធ្វើការ enter បាទនេះគឺជាឈ្មោះ main ជាខ្ញុំបានបង្កើតមុននឹងបន្តិចហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបង្ហាញហើយយើងអាចលុបវាវិញបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់លុបវាយើងគាត់ប្រើ comment sudo log clear user dir ជាមួយនឹងឈ្មោះ
ដែលយើងចង់លុបវាវិញហ្នឹងធ្វើការ enter មកបន្តទៀតយើងចូលទៅបង្ហាញម្ដងទៀតដែលយើងប្រើ comment ដដែល cat view slash etc slash enter អញ្ចឹងយើងបាត់ឈ្មោះហ្នឹងចុះសម្រាប់លំហាត់ទី1គឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបាទសូមជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះឈុំមេជាមកពីក្រុម AU5 សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការមកដល់ស្រែលំហាត់តាក់ទងនឹង midterm presentation 2ហើយសម្រាប់ការងារនេះលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យគឺតាក់ទងទៅនឹង group ជាមួយនឹងការបង្កើត group និងបង្កើត file provision នៅក្នុង Linux ហើយតាក់ទងនឹងលំហាត់គោលដៅឲ្យមាន9លំហាត់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំកំពុងចូលនៅលើហើយនេះកំពុងចូលនៅលើ Windows PowerShell ហើយខ្ញុំបាន access ចូលរៀបរាល់ហើយធ្វើការ diagnosis អញ្ចឹងសម្រាប់ការងារទី1គឺលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យតាក់ទងនឹងការបង្កើត group មានចំនួន3ទី1មាន developer UI ជាមួយនឹង DevOps អញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការបង្កើត group បានដំបូងយើងត្រូវប្រើ command sudo group add ហើយយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះ group ដែលយើងចង់បង្កើតវាទី developer ធ្វើការបង្កើត group មួយឈ្មោះ developer ទៅមកទៀតទៀតឈ្មោះ UI ទៀតឈ្មោះ UO តែទៅខ្ញុំបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត group ចំនួន3ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចូលទៅ red មើល group ហ្នឹងបានបង្កើតអានេះយើងប្រើ command add ហើយនេះជា group យើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងចំនួន3បន្ទាប់ពីយើងបង្កើតហើយយើងធ្វើការទី2ធ្វើការចូលទៅលុប group developer ហើយនឹងបង្កើតហើយនឹងបង្ហាញថា group បានលុបហើយនៅអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចចូលទៅលុប group បានយើងប្រើ command sudo ហើយយើងប្រើ group del ជាមួយនឹងឈ្មោះ group ដែលយើងចង់លុបយើងបានលុបហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់ដឹងថាបានលុបហើយនៅយើងប្រើ command ដដែលប្រើ command អញ្ចឹងយើងបានលុប group មួយហើយឈ្មោះ developer ហើយបន្ទាប់ពីយើងលុប group ឈ្មោះ developer ហើយគឺយើងធ្វើការបង្កើតវាមកវិញម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបង្កើតបានយើងប្រើ command ដដែលទេគឺ sudo group add ឲ្យជាមួយនឹងឈ្មោះ group ខ្ញុំចុចក្រោមបាទ
នេះគឺជាក្រុមខ្ញុំបង្កើតបានមកវិញបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបង្កើត file ចំនួន3មាន developer UI ជាមួយនឹង DevOps ដែលជា TT បាទឬ TT អញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការបង្កើតfile ទាំង3បានយើងទៅធ្វើ command sudo touch ជាមួយនឹងឈ្មោះ file ដែលយើងចង់បង្កើតsave .pt ហើយយើងធ្វើការបង្កើតតាក់ទងនឹងយើងធ្វើការបង្កើតតាក់ទងនឹងគ្រប់file ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលទៅឆែកមើលថា file នោះបានបង្កើតហើយដែលយើងប្រើ commandនេះគឺជា file ដែលយើងបានបង្កើតចំនួន3មុនហ្នឹងយើងធ្វើការបង្ហាញជូនលោកគ្រូហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបង្ហាញហើយយើងធ្វើការចូលទៅបដូរ file permission ទៅ755ទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការអាចបដូរទៅ file 755អស់យើងទៅប្រើ command sudo chmod ហើយ file 755ជាមួយនឹងឈ្មោះ developer នេះយើងធ្វើការតាក់ទងនឹងបដូរ file permission ទៅ755ហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបដូរហើយយើងធ្វើការ leave វាអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាច leave បានយើងប្រើ command ដដែលទេបាទនេះគឺយើងធ្វើការបដូរមក file 755វិញខ្ញុំទៅយើងបង្ហាញហើយយើងធ្វើការតាក់ទងនឹងគ្រប់ developer ជាមួយ UX UI គឺអាច access ទៅ DevOps គ្រប់បានទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវប្រើ command មួយsudo ch own root ពីជាមួយនឹងឈ្មោះហើយយើងធ្វើការតាក់ទងនឹងassign ក្រុម DevOps ទៅជាក្រុម only សិន
យើងធ្វើការassign ឌីអុំទៅជា group only សិនហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ add user ចឹងដើម្បីយើងអាច add user បានគឺយើងប្រើ command sudo user add g developer យើងធ្វើការ add user ចំនួន3ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ add user ហើយយើងត្រូវធ្វើការដាក់ password ឲ្យគ្រប់ទាំង3ហ្នឹងចឹងដើម្បីយើងដាក់ user បានយើងដាក់ password បានយើងធ្វើ command sudo d password ថ្មីយើងធ្វើការដាក់ password ថ្មីសម្រាប់ developer អញ្ចឹងយើងថែមពីទៅមក sudoអញ្ចឹងយើងធ្វើការ add ជាមួយនឹង password ចំនួន3ទាក់ទងនឹង developer UGI ជាមួយនឹង DO អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ add password រួចរាល់ហើយយើងធ្វើការ access ចូលយើងប្រើ command su dot
យើងអាច access ចូលបាន